will increase much more than what is expected of you. So anyhow, I congratulate all the achievers and their parents. They have given moral support to achieve this examination. And I must also congratulate our Kedar sir, Shrikantaya and Mr. Srinivas for running this institution. I generally recommend one or two boys who are coming from a poor background. They charge very meager amounts. And our Kedar sir has developed a software also for the mock interviews. It is really a very innovative way of tackling this. And their initiative has given success. And I am also going there as a mock interviewer, and I just sit there because I have attended as a UPSC member. I have gone for many interviews there in UPSC also. Not only sat for the interview, but I have interviewed people. But what we are going to do, my objective or objective of the India for IAS is Karnataka should produce at least in a year 100 people getting into this country. That is what we have to achieve. By looking at this, now this is going to be published in all the newspapers, videos and audio channels and all that. So people will come in, and I'm very thankful to Madam Dr. Meenakshi Negi, and really this is a wonderful afternoon. Candidates who made it into the IFS, it's a dream come true, and believe me, it will be a dream run throughout your service. This service is a fantastic service. You have got great opportunities to do service to the mankind. No virus, no scope for mankind on this planet, and that is the situation. The pressure on forest is too high. Despite so many years and so many pressures, the forest still remain. Believe me, when I joined this service, I thought by the time I retire, there won't be any forest left. There are more or less intact even today. All that is just because of the sheer grit with which we actually work and fight. We face everyone's wrath sometimes, especially when it comes to land. Most of the time politicians, sometimes even bureaucrats also will try to advise you why not relent. But then normally a forest officer doesn't. That's why hats off to all. Actually things are good even today, and otherwise I've seen some scientists who are talking of trying to colonize Mars. There's a lot of spending happening, a lot of research and a lot of things are happening because they believe that one day it will be difficult for us to survive here. ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪುನಾಟಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಡಿದು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಎಸ್ ನವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಸೆಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು 85 ಬ್ಯಾಚ್, ನಂದು 85 ಬ್ಯಾಚು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಂಧ್ರದಿಂದ 16 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 7 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಕೇರಳದಿಂದ 5 ಜನ ಆಫೀಸರ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮದಿನ. ಅವತ್ತಿನ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ಟು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ತೋರೋದು ವಿದ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರ, ಬಟ್ ಅದು ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನ ಇದೆ, ಮೈದಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬಡತನ ಇರೋದು, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನನಗೆ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಸಂಭ್ರಮನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವಾಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಏನು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರೇನಂತಂದ್ರು, ಟಿವಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿ ವೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ BSc ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸರ್ ನಾನು. ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಥನಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ನಾಟ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್, ಸೊ ವೈ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದವಾಗೂ 4 ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು BSc ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, BSc ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ 4 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ 3 ಅದರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So, but I am very proud that I was passionate about this service and got that service to serve people ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದವಾಗ ಸೊ 4 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಅ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ನಾನು 23 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವಾಗ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ತುಂಬಾ ಒಲವಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಬಂದಿರೋದಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ IFS ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, IFS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಬ್ಬರು ಬಾಲಕ, ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಸಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕಗಳು, ಟೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಈ ಹುಡುಗರು 8 ಹುಡುಗರು, ಒಬ್ಬ
ಮಹಿಳೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ ನಾವು. ಕೆಲವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ ವಿಶಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ ದಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ. ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ IFSಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ IFS ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ IFS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇದು IAFS, IAS ಆ್ಯಂಡ್ IPS ಬೋತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟಿಲ್ IAFSಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈಗ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ IAFSಗೆ ಹೋಗೋರು ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ UPSC. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತೆ UPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಉತ್ತರಾಖಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಂಪಡ್ ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 10 ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಜನತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ PCCF ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೇಗಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ IFS ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ಅವರಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನತೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತು IAFS ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ, IAS ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ತಾವೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು IAS, IPS, IFS ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ,
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ